شامشین پر موجود حضور اکرام، قابل محققین اکرام اور جامعہ احاطہ کے طلباء و اساتذہ برادری، آج اس سیمینار میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے سمپرک اردو ہندی مشینی ترجمے کے نظام میں مستعمل سنسکرت گرامر ماڈیول پانینی کا تعارف و تجزیہ۔ دراصل ایک پروجیکٹ سمپرک کے نام سے انڈین لینگویجز ٹو انڈین لینگویجز مشین ٹرانسلیشن سسٹم کے زیر عنوان یہ ایک پروجیکٹ تقریباً ہندوستان کے 8 کنسورشیم اداروں کے کولابریشن سے ایک پروجیکٹ جس میں IIT اور حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی بھی شامل ہے، پروجیکٹ بنایا گیا تھا سمپرک، جس میں ہندوستانی زبانوں کا ترجمہ ہندوستانی زبانوں کے ساتھ کیا جانے پر توجہ دی گئی، جس میں انگریزی شامل نہیں تھی، اور اس کے بیک اینڈ میں جو سسٹم استعمال کیا گیا تھا وہ پانینی گرامر ماڈیول جو سنسکرت کا تھا، جس پر نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے زیر عنوان پروفیسر راجیو سنگل نے ایک شاندار تصنیفی تحریر فرمائی ہے۔ اسی گرامر ماڈیول کو سمپرک کے بیک اینڈ میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا میں ایک تعارف یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پانینی سنسکرت زبان کے سب سے بڑے ماہرین میں سے تھے، جن کی پیدائش کا زمانہ تقریباً 5ویں یا 6ٹی صدی قبل مسیح کا مانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق قدیم قندھار موجودہ خیبر پشتو کے شہر سوات سے تھا۔ پانینی یا آچاریہ پانینی سنسکرت کو گرامر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تحقیقات زبان لسانیات کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ لسانی قواعد پر مبنی کتاب اشٹادھیایا سنسکرت زبان کی ساخت، قواعد اور اصولوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی ماخذ ہے۔ ان کی تحقیق آج بھی دنیا بھر کے محققین، ماہرین لسانیات، کمپیوٹر سائنسدانوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے، جو زبان کی ساخت قواعد کو سمجھنے کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جس کتاب کو 8 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر باب کے ذیلی ابواب اور فصول ہیں، جس میں 4000 مختصر لسانی اصول اور قواعد درج ہیں، جنہیں سوتر یا اصول کہا جاتا ہے، جو سنسکرت زبان کے تمام قواعد، الفاظ کی تشکیل اور جملوں کی ترتیب کو بیان کرتے ہیں۔ پانینی گرامر کے اصول کمپیوٹر سائنس، خاص طور پر نیچرل لینگویج پروسیسنگ، فطری زبان کاری اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ قواعد خاص طور پر جنریٹو گرامر کے نظریات میں اہمیت رکھتے ہیں، جو کمپیوٹر لینگویجز کی ڈیزائننگ کے لیے ایک نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ سمپرک مشینی ترجمے کے نظام میں پانینی گرامر ماڈیول کو جدید اور مؤثر نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس ضمن میں سنسکرت کی گرامر اور مشینی ترجمے کے جو اصول کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا عملی ماڈیول اشٹادھیایا کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ ماڈیول زبان کو درج ذیل اجزاء میں منقسم کرتا ہے۔ ایک دھاتو جو روٹ وربس جسے مصادر ہم کہہ سکتے ہیں، پرتھیا جیسے پریفکس، افکس جیسے سابقے، لاحق اور وسطیے، سوتر جیسے لسانی اصول، سمساگرا جیسے کمپاؤنڈنگ ورڈز، الفاظ سازی وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ دراصل مشینی ترجمے میں کمپیوٹری قواعد کا نظام مکمل طور پر فطری زبان کاری کے تحت انجام پاتا ہے، اور یہ مشین لرننگ ٹولز ہر لفظ کا تجزیہ فراہم کرتے ہیں، جس ضمن میں الفاظ کی ساخت، تصریفی کردان، اشتقاقی، سابقے، لاحق، وسطیے کی شناخت کرتے ہیں، اور کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے فطری زبان کاری کے تحت لفظوں کی تقسیم کاری کا عمل انجام دیا جاتا ہے، اور ہر لفظ کے حقیقی مقام متعین ہوتے ہیں اور اجزائے کلام کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس نظام کے تحت فطری زبان کاری کے اکثر نظام آسان صرفی تجزیے کے قواعد کو استعمال کرتے ہیں، جس میں مطلوبہ لفظ درست قواعد پر مشتمل ہے یا نہیں جانچا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الفاظ کی زمرہ بندی بھی کی جاتی ہے، اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کن اصولوں پر منطبق ہو رہے ہیں۔ یہ کمپیوٹری اصول قدیم و جدید سبھی الفاظ کا احاطہ کاری کے لیے موضوع ہیں۔ اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین لسانیات ایک جدول کی شکل میں زبان میں استعمال ہونے والے الفاظوں کے تصریفی اور اشتقاقی تاریخیں فراہم کرتے ہیں، اور اس نظام میں پائے جانے والے اصول و جدول میں فراہم شدہ تصریفی و اشتقاقی تاریخوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ دیگر الفاظ کے لیے مناسب تاریخوں کی ترکیب سازی کا عمل اسی سسٹم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ سمپرک میں مستعمل سنسکرت گرامر ماڈیول پانینی کا عملی جائزہ۔ سمپرک میں مستعمل صرفی تجزیہ کار پانینی گرامیٹیکل کمپیوٹیشنل فریم ورک کا سہارا لے کر مشینی ترجمے کے عمل کو فروغ دیتا ہے۔
दरअसल ये प्रोजेक्ट मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारे IIT हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद सीडैक पुणे और इसी तरीके से IIT खड़गपुर, मुंबई, बेंगलुरु और तमिलनाडु इलाहाबाद जादवपुर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया, जिसका एक मैंने खालत भी यहाँ पे इनपुट किया है। इंशाल्लाह मेरे जो मुफस्सलन जो मकाला तबा होगा तो उसमें देखा जा सकता है उसका सिंटैक्स क्या है, उसके बैकएंड में एनालिटिकल प्रिंसिपल्स क्या थे, वो भी उसमें जो है हर एक लफ्ज़ की क्या मियारात होते हैं जांचने के प्रिंसिपल्स, वो भी इसमें जिक्र हैं। जब महसूला सिंटैक्स का तज़िया किया जाता है तो ये बात यहाँ होती है कि मशीनी तर्जुमे में सरफी व लग़वी तज़ियाती अमल असल ज़बान से हरफी ज़बान में मतन की पैदावारियत को फ़रोग़ देता है, जहाँ पर ये पानिनी कंप्यूटर क़वाइद के निज़ाम के तहत काम करता है, जिसको ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, जिस कंप्यूटरी निज़ाम में तमाम अस्मा जैसे इसमें खास, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें जमा, इस्माए लवाज़िम, जानदारों की तज़कीर व तानीस, बेजान की तज़कीर व तानीस, तेदाद, हालत और अस्माए तज़गीर व तकदीर, सिफ़ात, सिफ़ात ज़मीरी, ज़ाती, निस्बती, अददी वगैरह। और इसी तरीके से ज़माइर में ज़माइर मौसूला, ज़माइर इस्तिफ़हामिया, ज़माइर इशारा, तनकीर, ज़माइर और इसी तरीके से अफ़आल में फ़ेल हाल, मुस्तक़बिल, मजहूल और मुतादी, मुरक्कब अफ़आल वगैरह सभी का जिक्र मौजूद रहता है। और इसी तरीके से तमीज़, हुरूफ़ रब्त, हुरूफ़ अत्फ़, हुरूफ़ तख़सीस, हुरूफ़ हिजाइया वगैरह भी इसमें मौजूद रहते हैं। मज़ीद बरां अफ़आल में सौती तग़य्युरात के लिहाज से हुरूफ़ का बढ़ना, कम करना, बदलना और मुदग़म करना भी इसमें शामिल है। संपर्क मशीनी तर्जुमे में तज्ज़ियाती उसूल। जब एक मुतरजिम असल ज़बान से हरफी ज़बान में तर्जुमा करता है, उसको मुतादिद तज्ज़ियाती मराहिल से गुजरना पड़ता है। मसलन अंग्रेज़ी का एक जुमला अ गर्ल गोइंग टू स्कूल, मुतरजिम इस जुमले को पढ़ता है तो बरवक्त कलिमात के मुतबादिल अल्फाज को तलाश करता है, फिर उसके बाद ज़बान की साख्त पर तवज्जो देता है, फिर इसकी हरफी ज़बान में मुंतक़िली और हरफी ज़बान के साख्त से मुतालिक सोचता है, मगर ये सारा काम मुतरजिम के ज़हन में होता रहता है जो नज़र नहीं आता। लेकिन जब यही अमल एक मशीन को करना पड़ता है तो माहिरीन इन्हीं उसूलों को इंतबाही अंदाज में एनालिटिकल प्रिंसिपल्स के तहत तकसीम करते हैं, जो दरअसल जिनको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है पानिनी ग्रामर मॉड्यूल, संस्कृत ग्रामर मॉड्यूल के लिहाज से, जिसमें एक सेंटेंस डिटेक्टर, जुमला शनासिंदा, मुमकिन कि मैंने कुछ इस्तिलाहात का यूँ ही तर्जुमा किया है, शायद इसमें रद्द बदल भी या तब्दीली भी की जा सकती है। टोकनाइजिंग जो ज़ुमराबंदी कलिमात हैं, POS पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, तायीन अज़्ज़ाए कलाम, चंकिंग तख्ती जुमला और इसी तरीके से पार्सिंग तसरीफ का तलाशी अस्मा नीम फाइंडिंग। इसी जुमला शनासिंदा यानी कि सेंटेंस डिटेक्टर मशीनी तर्जुमे के इस तज्ज़ियाती मरहले में जुमला शनासाई का अमल कार फरमा रहता है। इस तज्ज़ियाती अमल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। ज़ुमराबंदी में के उसूल के तहत किसी जुमले के हर लफ्ज़ को मुनफरिद इकाइयों में तकसीम किया जाता है, जैसे खालिद घर गया। इस उसूल के तहत मज़कूरा जुमला 4 मुनफरिद इकाइयों में तकसीम करता है, जैसे खालिद घर गया है। इसी तरीके से तायीन अज्ज़ाए कलाम पास टैगिंग, जिसमें हर एक लफ्ज़ के उसकी जो मखसूस तफसीलात हैं उसको वाज़ेह करता है कि किस कैटेगरी में इसम आ रहा है, सिफत है या उसके औसाफ क्या हैं, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। तख्तीत जुमला में एक ही सेंटेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और इसके बाद में तसरीफ यानी कि पार्सिंग यानी किसी जुमले की तसरीफ कारी का अमल। इसमें एक जुमले की मुकम्मल तसरीफ कारी पर तवज्जो दी जाती है, जिसको पार्सिंग कहा जाता है। कंप्यूटेशनल लिसानियात में पार्सिंग से मुराद किसी ज़बान के दिए गए मतन का क़वाइदी तज्ज़िया है। इसे नहवी तज्ज़ियाती अमल भी कहा जाता है। उसकी एक जो शक्ल है मैंने उसको पेश भी किया है। नेम फाइंडिंग यानी इस ज़िम्न में किसी भी जुमले में मौजूद अस्मा को तलाश किया जाता है कि आया वो इसमें ख़ास है या इसमें आम है, और उससे मुतालिक तौज़ीहात पेश किए जाते हैं। संपर्क मशीनी तर्जुमे में पानिनी ग्रामर के फ़वाइद दर्ज झेल हैं। पानिनी ग्रामर के साख्तियाती तफसील मशीनी तर्जुमे में दुरुस्तगी और मानी की गहराई को बताता है। ये मॉड्यूल ज़बान के असल ढांचे तरतीब को बरकरार रखता है, ख़ास तौर पर जब जुमले का तर्जुमा एक मुख्तलिफ ज़बान में किया जाए। पानिनी के उसूल न सिर्फ सतही तर्जुमा करते हैं बल्कि ज़बान की गहराई को समझकर ज़्यादा बेहतर और फितरी तर्जुमा फराहम करते हैं। संस्कृत जैसी पेचीदा ज़बान के उसूल पर मबनी होने की वजह से ये मॉड्यूल उर्दू, अरबी, दीगर पेचीदा ज़बानों के लिए भी मौजू हो सकता है। पानिनी ग्रामर मॉड्यूल को मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ जम करके मशीनी तर्जुमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। चैलेंजेस और महदूदियत सिर्फ
इंशाल्लाह 30 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। पाणिनी ग्रामर मॉड्यूल्स को बेहतर तरतीब देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्पस और ग्रामर के क़वाइद की ज़रूरत है। पाणिनी ग्रामर के साथ भी आती पेचीदगी मशीनी तर्जुमे के सिस्टम्स के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग सपोर्ट का तकाजा करते हैं। पाणिनी ग्रामर क़दीम संस्कृत पर मबनी है, जिसे मौजूदा ज़मानों में बराह रास्त लागू करना एक अहम चैलेंज है। खुलासा संपर्क मशीनी तर्जुमे में पाणिनी ग्रामर मॉड्यूल का इस्तेमाल ज़बान की गहराई और तर्जुमे की दुरुस्तगी को बेहतर बनाने का एक मौसर तरीका है। ये मॉड्यूल ज़बान के उसूलों को जदीद शुमारियाती और मशीनी तर्जुमे के साथ हम आहंग करता है, जिससे ज़बानों के दरमियान तर्जुमा ज़्यादा फितरी, दुरुस्त और सियाक व सबाक से हम आहंग हो जाता है। गरचे इसमें चंद चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन जदीद लिसानियाती तहकीक और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन पर काबू पाया जा सकता है। फिलवक्त ये सिर्फ हिंदुस्तानी ज़बानों से हिंदुस्तानी ज़बानों में तर्जुमा फराहम करने की सहूलत रखता है, ताहम इसमें बैनुल अक़वामी अलसीना को भी दाखिल किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल को आम बनाना, यूज़र्स की तादाद को बढ़ाना वक्त का एक अहम चैलेंज है। बस शुक्रिया।